ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਲੰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗਈ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗਈ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਹਾਉ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ, ਡਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਦੀਨਾ। ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ। ਜੀਵਤ ਲੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ, ਜਗ ਕੋ ਤੁਮ ਜਾਨੋ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਸਭ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨੋ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਐਡੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਐਡਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੱਜ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ बहुत ही प्यार नाल
जिथे आप उस विछड़ी आत्मा की उस परिवार के नाल दुख मनाउण वास्ते आए हैं, उत्थे आप सतगुरां तो सेध लैके रहिंदा जीवन किदां गुजारना। आओ सारे रल के विचारिए, कृपा करके सतगुरां की पावन हजूरी विच आ जाओ। सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी जिस शब्द का आप गायन किया, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 726 अंक के उपर सुशोभित अतलंग राग के विच सतगुरु जी रहाऊ के बंद में दसते ने, मात पिता सुत बंद जन हित जास्यो कीना, जियो छूटियो जब दे ते डार अगर मैं जीना। माता पिता सुत पुत्र बंद जन रिश्तेदार जिन्हां नाल भी आपां प्यार रखते हैं, गुरु जी कहते जदों इस शरीर के विचों जिंद निकल जाती है तो उही सारे रल के इस शरीर को अग्नि के उपर रखते हैं। इस करके सानू गुरु जी समझाते हैं, जाग लिहो रे मना जाग लिहो कहाँ गाफल सोया। तू किस गफलत की नींद विच सुता होया, तू जाग अपनी जिंदगी का मनोरथ समझ। हुण सौना ते जागना इस शरीर की नित की क्रिया, हर रोज की क्रिया। सौंदा है बंदा, जागदा समय सिर, ये अपने शरीर की हर रोज की क्रिया। 6 घंटे 8 घंटे नींद पूरी ना होवे, मनुखी शरीर ही तंदुरुस्त नहीं रहता। रोग लग जाते हैं शरीर को, मानसिक तौर पर बंदा परेशान हो जाता है अगर उसकी नींद पूरी ना हो। आप आम तौर पर देखते हैं ਜਿਹੜੇ मानसिक तौर पर परेशान व्यक्ति होंगे ने, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ डॉक्टर को लैके जाने वो नींद की गोली पक्की लाउंदा ताकि पहला इसकी नींद पूरी होवे, इसका दिमाग ठीक हो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये शरीर की एक क्रिया है। सौना ते जागना क्रिया शरीर की। 8 घंटे 6 घंटे नींद ना पूरी हुई, चंगा भला बंदा पागल की तरह हो जाता, मानसिक तनाव में आ जाता बंदा। जदों मानसिक तनाव के विच आउंदा फिर शरीर को होर कई तरह की बीमारियां भी घेर लैंदियां। इत्थे हुण गुरु जी जिथे सानू अपनी सेहत का ख्याल रखने वास्ते हर वक्त तो सुचेत करते हैं, साफ सफाई हर वक्त जिहड़ा साडे शरीर लई लोड़ीदा, वो कोई परमात्मा की अल्लाह की गॉड की सिफत सलाह वास्ते सानू इदां नहीं समझाते भी तुसी हथ धोने हैं, नहाना जरूरी है या होर गल्लां ने। ये साडी सेहत के कारज ने, साडे शरीर लई ने। सतगुरां की हजूरी में आना, साफ सुथरे कपड़े पहन के नहा के आना, वो चलो वखरा एक मैटर है, पर साडे शरीर वास्ते साडी हर रोज की क्रिया सानू गुरु साहिब ने अपने शरीर को पहला रिश्त पुष्ट करने लिए आख्या भी पहला अपने शरीर का ध्यान दे भाई। अगर तेरा शरीर तंदुरुस्त होएगा तू बाकी कार विहार जिंदगी के फेर ही कर सकेगा। इसलिए सौना ते जागना ये साडी नित की क्रिया। 6 या 8 घंटे नहीं सोवांगे, साडी नींद नहीं पूरी होगी, साडा दिमाग प्रॉपर काम नहीं करेगा, मानसिक तनाव आ जाएगा। ये जरूरी है शरीर की क्रिया। पर इत्थे गुरु जी किस चीज़ लिए सानू कह रहे हैं, समुची बाणी सतगुरां दी इस मनुखी मन को जगाउण वास्ते जोर लाउंदी है। वो मन की जिहड़ी नींद है उसका कोई टाइम नहीं भी वो 8 घंटे सौंगा 10 घंटे सौंगा, ये नहीं पता तुहाडा सारी जिंदगी सुता ही लग जाए, वो कोई टाइम लिमिट नहीं। ये जो मनुखी शरीर है इसका टाइम है नींद का, क्योंकि ये क्रिया ये जरूरी है। 8-6 घंटे बंदा सौवे, पर जिहड़ा बंदे का मन है ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੇ जोर लाया। समुची बाणी मन को संबोधन करती है, जे ये मन सौ गया
ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਮਨ ਜਾਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਇਹਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਦਸਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲਕ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਵਾਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲਕ ਦਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਂਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰੀ। ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨੋਟ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਖੋਜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੋਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 1 ਅਰਬ ਸਾਲ। ਨਰਬਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ, ਗਗਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦ ਸੀ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਫੁਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਤ ਨਾ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲੀ ਨੂੰ,
ਖਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਸੇਤ ਜੋਤਪਸ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਗੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ, ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ। ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ, ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਪਤ ਨਾ ਖਪਤ, ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਪਰਲੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਪਤ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਝ ਉਪਜਦਾ ਸੀ। ਉਪਤ ਨਾ ਖਪਤ, ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਏਗਾ। ਨਾ ਨੌ ਖੰਡ ਸਨ, ਨਾ ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਸਨ, ਨਾ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਾਵਣ, ਕਾਵਣ ਥਿਤ ਕਾਵਣ ਵਾਰ, ਕਾਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਹਾ ਕਾਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲਾ ਪਾਈਐ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲੇਖਾਂ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣਾ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ। ਸੇਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਆਂ, ਆਪੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇ। ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ, ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀ, ਧਰਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ। ਆਪੇ ਆਕਾਸ਼, ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ। ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਖ ਆਪੇ ਦੇ ਗਿਰਾਸ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਣਤਾਸ, ਤਾਸ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ, ਦੇ ਜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਿਨਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿائش ਦੇ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜੰਜਾਲ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜੰਜਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ,
वो जंजाल नहीं, वो कोई रब के राह में रोड़ा नहीं। ये चीज़ां बनती पैसा कमाना, अपने कारोबार को बढ़ा लेना, ये कोई जंजाल नहीं बंदे के ऊपर। ये साडी जिंदगी है, साडे लिए ये भी जरूरी है, पर इन्हां दे विचों भी तू उस मालक नूं वेख। तेरी फैक्ट्री चलती है, उहदे विचों भी तैनूं वो दिसेगा। तैं सोहना घर बनाया ना बहुत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਵੇਖ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜੰਜਾਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਮਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਾਗਦਾ ਮਨ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਥੋੜਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਜਵਾਈ ਨੌਕਰੀ ਤੇ, ਭਣੋਈਆ ਵੀ ਜੋਬ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਘਰ-ਬਾਰ ਚੰਗਾ, 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰੀ ਹੋਈ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਇਹ ਜਾਗਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹਜੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਵੇਖੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ। ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੁੱਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਜਗਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ। ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਢੱਠੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੀ। छोड़ जाए से करे बराब, काम ना आवे ये जंजाल। महाराज कहते ये जंजाल जिहड़ा तू किसी गलत ढंग नाल कोई काम करदा तेरे काम नहीं होना। छोड़ जाए से करे बराब, जिहड़े निकम्मे काम ने, जिहड़े घटिया काम ने तेरी जिंदगी दे विच, महाराज कहते इन्हां नूं छड्ड दे। जिंदगी में इंसानियत तो पर हट के जेडे तू काम करता वो तेरे लिए पराल ने, वो तेरे लिए बेअर्थ ने। जिथे इंसानियत तो पर हट के तू काम करना, जब तेरे अंदरों इंसानियत मर जाए, तेरी जमीर मर जाए, वो काम तेरे लिए पराल नहीं। मार गया छोड़ जाए से करे पराल, काम ना आवे ये जंजाल। संग ना चले तिन स्यों हीत,
ਹੀਤ तो भाव प्यार, संग ना चल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਸੋਈ ਹੀਤ ਮੀਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਸੰਗ ਨਾ ਚੱਲ ਤਿਨ ਸਿਉ ਹੀਤ, ਜੋ ਬਹਿਰਾਈ ਸਹੀ ਮੀਤ, ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਾਗਣ ਦੇਣਾ। ऐसे भरम पूरे संसार, जन्म पदार्थ खोए गवारा, वो गवार बंदा, सुते मन वाला बंदा, ये इन्ना अमोलक पदार्थ है। भी जन्म जो जीवन तेन मिलया, मान ले जन्म पदार्थ आख्या, बड़ा अमोलक जीवन है तेरा, बड़ा अमोलक जन्म है। हर तरह की सोची है तेनों जिंदगी च, की खाना है, की तै पहनना, किदां तै संसार विच वरतना, विचरना। तै किसी होर जीव नूं सोची है? कोई पशुओं नूं कख पा दिया आपां, कदे उन्होंने मंगिया भी आ लगातार हुण 4-5 महीने बरसीन ही चली जाना, मैं नहीं खाना, इक्को ही खल ते दाना पाई जांदियां। कदे उन्होंने आख्या होवे भी हर रोज़ वही खाला है, वही दाना है, इक्को ही पाई जाना मैनूं, वही तूड़ी है, हर रोज़ टोकरा चक के, रीड़ भी नहीं कढ़दा, कई बार बंदा उदां ही सिੱਟ दिंदा चक के। कदे कहा होवे किसी ने उलांभा दिता होवे, पता नहीं बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, बस ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੋ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਵੀ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਆਹ ਪਹਿਨਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀਵਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। पर अपना मन जगा है, महाराज कहते छोड़ जाए से करे पराल, इंसानियत तो परा हट के जमीर नूं मार के तू जेड़े भी काम करदा है वो पराल ने, वो बेअर्थ ने, वो तेरे किसी काम नहीं दे रहे। इसे करके तेनों कहते हैं मन नूं जगा ला अपने, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया, तू केड़ी गफलत दी नींद विच सुता होया। वो काम ना कर जेड़े इंसानियत तो किते परां हट के ने, जिथे तेरी जमीर मरी हुई हो, जमीर नूं जगा के जिंदगी दे पंथ उत्ते चल। एक बार सिद्धा ने बाबा नानक जी नूं सवाल कीता, जब बाबा नानक जी नाल गल्लां करदे ने सिद्ध, वो कहंदे जग किवें उपजदा, ये जग बिनसदा किवें है। बाबा नानक जी नूं पुछदे ने सिद्ध, कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित बिद दुख बिनस जाए। कित कित बिद जग उपजै पुरखा, पुरखा ये दस ये जग किवें उपजदा, किस किस विधि नाल किदां जग उपजदा। कित कित बिद दुख बिनस जाए, किस किस तरीके नाल दुखी हो के, किस किस तरीके नाल ये बिनसदा खत्म होता। फिर बाबा नानक जी कहते हौमै बिच जग उपजै पुरखा, नाम विसरै दुख पाए। ये हौमै बिच उपजदा, जद नाम विसर जाता फिर दुख पाउंदा। हौमै विचों पैदा होता जग, किवें हौमै विचों पैदा होता, दुख किवें पा लैंदा। हौमै है ही दुख दा घर है। हुण कईयां लई ये संसार है जिहड़ा, कईयां दे लई अल्लाह दी कोठड़ी है, खुदा दी कोठड़ी है, वाहिगुरू दी कोठड़ी है, इहदे विचों वाहिगुरू वेखदे आ। कईयां लई हंकार दी पंड है ते आपको अपनी समझ करो। कईयां लई अल्लाह दी कोठड़ी है, ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। कईयां लई हंकार दी पंड बन जाता। जदों हंकार दी पंड बनदा उदों नाम विसरिया हुंदा, उदों दुख पाउंदा। हौमै विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरिया दुख पाए। हौमै विच पैदा हुंदा जदों संसार दे विच कोई बंदा अपना कारोबार बनाउंदा, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ,
ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਪਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਉਮੈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਰਤੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ, ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁੱਟੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਬਿਤਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਕਿਤ ਕਿਤ ਬਿਦ ਦੁੱਖ ਵਿਸ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਜਗ ਉਪਜੈ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਰਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ। ਇਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ, ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦਾ ਜਾਦੂ, ਜਾਦੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਮੇਲਾ। ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਗਿਰੀ ਭਾਵ, ਦਸਤ ਭਾਵ ਹੱਥ, ਗਿਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਗਤ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਣਾ, ਬਸ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਜਗਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰਤ ਲੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵਰਤ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖਣਾ।
जितों सानू मोड़ के बाबा नानक जी लैके आए, जंगलों च जाण वालियां नाल उत्थे मुलाकातां कीतियां बाबा नानक ने जाके, उत्तों मोड़ के ही इस संसार विच लैके आंदा, परिवारां विच लैके आंदा, गृहस्थ जीवन विच लैके आंदा, अपने कारोबारां विचों, अपने परिवारां दे विचों, अपने आप दे विचों उस कादर दे तैं करते दे दर्शन करने। जदों इस तरीके नाल दर्शन करेगा फिर जिंदगी नवेकली होएगी प्यारे, फिर नवेकला जीवन होएगा, नवेकली जिंदगी होएगी। ਇੱਥੇ ਵੇਖ, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ नहीं होएगा, फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ नहीं होएगा। इस करके ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ तू रोज ही खोज ਇਹਨੂੰ, हर रोज, एक दिन का काम नहीं भी अद्धा घंटा गुरुद्वारा साहब आ के नितनेम कर लिया काम सर गया। वो नितनेम ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ, गुरु को आया गुरु ਨੂੰ सदा ही नाल लेके चल भी हर पल मेरे नाल। इसे करके ते शब्द गुरु ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਜਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਹਰਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मान, ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाए। इथों हाथ में आने वाली कोई चीज, ये शहर मेला जादू का ही खेल है गुरमुखा। ये तो एक ना एक दिन छड़ के इथों जाना ही पैना। इसलिए तेनू महाराज कहते ने जाग ले हो रे जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। ऐ मन तू जाग, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो। दो बार कहा एक शब्द विच, दोबारा जोर दिता, फिर दो बार आख्या कहाँ गाफल सोया। तू किहड़े पदार्थां दी नींद विच सौ गया। पदार्थ तेरी लोड़ सी, सब कुछ नहीं सी तेरे, तू जाग। ये पदार्थ इत्थे ही रह जाने हैं, ये सब कुछ इसे ही रह जाना धरती उपर, इत्थे ही छड़ जाना तै सारा कुछ। गफलत की नींद में ना सौ, इन्हां पदार्थां नूं अपनी लोड़ समझ के वरत। इन्हां दे विचों उस कादर करते दे दर्शन कर लै। ये पदार्थ, ये कारोबार, ये तेरे लिए भगती बन जाएंगे एक दिन, जदों तू इन्हां दे विचों करते नूं वेखेगा। जब ये विचों मालक दियां वडियाइयां वेखेगा, गुण वेखेगा, उहदियां वडियाइयां किहड़ियां गिणियां जा सकदियां ने। वड्डे कीआं वडियाइयां किछ कहना चाहिए, उहदे गुणां दी गिणती थोड़ा। जदों कारोबारां दे विचों भी मालक दिखेगा, इहदे यही तेरे लिए भगती बन जाने एक दिन। यही जे भगती सी असल च, यही भगती सी। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। तेनू तां ही कहते ने गुरु की मत लै। गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। गुरु की मत ही तेरे लिए भगती है, कोई होर वखरी भगती नहीं सी। एक जगह ते मत कह दिता, एक जगह ते भगती कह दिता। है मत ही भगती गुरु की, होर कोई भगती नहीं। तेरे कारोबार ही तेरे लिए भगती हो जाने जब उन्हां विचों तू करते नूं वेखेगा, उन्हां विचों मालक नूं वेखेगा, उही तेरी भगती हो जाना। इस करके तेनों आख्या महाराज ने अपना मूल पछाण लै, अपने आप नूं पछाण लै। साकत निर्गुण आया
अपना मूल पछाण निर्गुण आर्या। साकत होंदा वाहिगुरू नाल टुटिया होया बंदा, निर्गुण अवगुणा दा भरिया होया। तू अपना मूल पछाण, अपने आप को पछाण। तू तो देवता सी, तू अपना आप पछाण। तू किदां दा राक्षसां वाला जीवन बना लिया। तू तो देवता सी, तेरे कोले कितनी सोची सी। किन्नी तेनू महाराज ने सोची बख्शी ते किदां दा जीवन बना लिया। साकत निर्गुण आ रहा, अपना मूल पछाण, अपना मूल पछाण। तू की सी, की बन गया। रगत बिंद का ए तनो अग्नि पास पिराण। रगत बिंद, पिता दी बिंद ते मां दी रत, ये तन दो चीज़ां नहीं है। अग्नि पास पिराण, अग्नि विच पै जाना एक दिन तक। रक्त बिंद का ए तनो अग्नि पास पिराण। पवन के वस देहरी मस्तक सच निशान। स्वासा सिर ते खड़ी है, पवन के वस देहरी, वो स्वासा सिर ते खड़ी है। बहुता मान ना कर, मस्तक सच निशान। मौत पहला तेरी लिखी जा चुकी है, वो लेख सच्चे ने तेरे लिख दिते ने। मौत लिख दी है मालिक ने, स्वासा सिर ते खड़ी है। इसलिए तू अपना मूल पछाण लै, अपने आप की पछाण कर लै। अपने विचों करते नूं वेख लै, अपने कारोबारों विचों करते नूं वेख लै, अपने आंढ गुआंढ विचों भी करते नूं वेख लै। यही तेरे लिए भगती बन जाना प्यारे। जाग ले हो रे मना, जाग ले हो, कहाँ गाफल सोया। जो तन उपजो संग ही, सो भी संग ना होया। ये शरीर तेरे नाल ही पैदा होया सी, वो भी तेरे नाल नहीं जा सकेगा। वो भी इत्थे ही रह गया इस धरती ऊपर, इत्थे ही पैदा होया, इत्थे ही खत्म हो गया। इसलिए जिन्ने पदार्थ पैदा हुए ने धरती ते तेरी लोड़ है, उन्होंने लोड़ समझ। ये शरीर तेनों दिता इस धरती ते, चंगे भागा नाल तेनों ये शरीर मिल गया, मनुखी जामा तेनों मिलिया। इहदा मान हंकार ना करे। दूजी वार की गारंटी कोई नहीं, इको ही वार पैदा होया, दूजी वार की गारंटी किते है नहीं तेरी। इसी जन्म दे विच इसी जीवन नूं सोहना बना के जिउंदा। पल पल दा तेरा मरना, पल पल दा तेरा जमना खत्म हो जाए किते। तेरे मन की पीड़ा खत्म हो जाए किते, क्योंकि बाकी जो जूना आपां नूं दसिया जांदियां ने, वो जूना बारे ते, वो मुक्तियां बारे ते हजे तक गुरु जी ने सानू नहीं दसिया भी तू बाहर जाके तैं मुक्त होना है। उन्होंने तो इतों तक ही आख्या सानू प्रेजेंट जिहड़ा साडा जीवन है अज दा, जिहड़ा असीं जिउ रहे हैं, बस गुरु साहब सानू यही कहते हैं भी तू इसे नूं वधिया बना ला, इहनूं सोहना बना ला, जीवन नूं इसे नगरां नूं स्वर्ग बना ला। जिन्हां नगरां विच तू रहना है, उन्हां ही घरां नूं स्वर्ग बना ला जिहड़े घरां विच तू रहना है, ताकि प्रेजेंट जिहड़ा जीवन है तेरा मौके दा अज दा, वो तेरा वधिया होवे, वो तेरा सोहना होवे। उहदे विच कोई कलेश दुख, उहदे विच कोई इदां दा ना होवे तेरे मन नूं पीड़ा लगे, तू दुखी रहे। प्रेजेंट तेरा पूरा वधिया होवे। बस अपना घर बार स्वर्ग बना, अपने नगर नूं स्वर्ग बना रल के। इत्थों करते नूं वेख यही तेरी बड़ी भगती होएगी। गफलत की नींद विचों बाहर आ, मैं मेरी चों बाहर निकल। प्यार वंड जिथे तू जाना प्यार, नफरत ना वंड के आ।
ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜ, ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਵੰਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡਦਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ। ਪਿਆਰ ਵੰਡ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸਭ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਹ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡਣਾ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਚੇਤਾ ਕਰ, ਕਦੇ ਸੋਚ। ਕੁਝ ਪਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਆਇਆ ਸੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੈ ਕੋਏ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਅਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੈ ਗੰਠੜੀ, ਅਵਗਣਾ ਦੀ ਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ। ਗੁਣ ਕਾ ਗਾਹਕ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੋਏ। ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾ, ਔਗਣ ਨਾ ਛੱਡ ਕਿਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ। ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਲੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਮਨ ਤੇਰਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਓ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਓ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ, ਡਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜੀਨਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸੁਤ ਕਹੀਏ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਬੰਧ ਜਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ ਕੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਉ ਛੁਟਿਓ, ਜਿਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੰਦ, ਜਬ ਦੇਹ ਤੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਰ ਅਗਨ ਮਹਿ ਦੀਨਾ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਛਾਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੋਤੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਨਪਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਖਿੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਹ ਰੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੜਨਗੇ? ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਨਪਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ। ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀੜੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਵਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਿਭਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਸੌਂਦੇ। ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਨ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ। ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾ। ਬੇਅਸੂਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੂਲ ਹੋਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾ ਭਾਈ। ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਰਤਾ ਨਾ ਬਸ ਭੁੱਲੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ, ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਸੋ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਾਓ ਦੇ ਤੇ ਦਾਰ ਆਗਨ ਮੈਂ ਦੀਨਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਧਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਨੂੰਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਦਰਦ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਦਰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਭਗਤੀ ਸੀ।
यही भक्ति रहेगा, बाकी तो दिखावा सब कुछ। इस तरह के रिश्ते साडे बन जाएंगे, इदां दा साडा प्यार हो जाए। कोई छड्डण जाएगा फिर आश्रमां दे विच बापिया, कोई नहीं छड्डण जाएगा। जिम्मेवारी का एहसास हो जाए, सब जिम्मेवारी का एहसास नहीं, फिर इदां दी नफरतां पैदा होंदियां। इसे करके महाराज समझाते हैं बार बार जिंदगी जिउण का तरीका ढंग भी किदां तैं जिउणा। समा मिलता बाणी जरूर पढ़िया करो। ये तो साडी मैं कहना ना बहुत माड़ी किस्मत, एक एडे बड़े बख्शे हुए सिद्धांत नूं छोटी जी बलगण विच लै आंदा सी। साडी कौम, साडियां वड्डियां संस्थावां वो काम ही नहीं कर सकियां जिहड़ा करना चाहिए। किते गुरुद्वारे बाहर ढह जाते, जदों पंज प्यारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने साजे, वो अलग अलग स्टेटां चों आए सी, किते उन्हां दी उत्थे किते गुरमुखी विच समझा के आंदा सी उन्हां नूं बाबे ने, जिथे गए उत्थों की भाषा करती उन्हां नूं समझाया। ये सिद्धांत उन्हां दे पल्ले विच पिया, आके शीश भेंट कर दिते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने। असीं काम ही नहीं कर सके। वो बलगण विच लै आंदा, सिर्फ गोलकां तक सीमित रहेगी सिੱਖੀ। साडे आगूआं ने दगा कीता, धोखा कीता बाबे नानक के सिद्धांत नाल, अज भी कर रहे। जागना पैना, सानूं समझना पैना। छोटे तो छोटा प्रोग्राम भी प्रचार का साधन बनाया करो इनू, चाहे कोई प्रोग्राम होवे साडे घर विच प्रचार का साधन बनाओ। बहुत लोड़ आ बाबे नानक का सिद्धांत बनने की। छोटे तो छोटा प्रोग्राम भी प्रचार का साधन होवे साडे। असीं नहीं कर सके वो कुछ। एक छोटे जी पंजाब का हिस्सा नहीं सी, इहदी कोई हदबंदी नहीं। ये जिथों तक बाबे ने लिखिया ना, पाताला पाताल लख गासा गास ओढ़ कोट कपाल थके वेद कहण एक बात, सहज 18 कहण कतेबा असलु एक तात, लेखा होए तां लिखी है लेखा होए बनास। आ मेरे बाबे नानक दे बोल है। लखा पताल ये पता नहीं किन्ने आकरे कहते हो, पाताला पाताल लख अगासा आगास, ये तो गिनती है। बाबे नानक ने काम ही मुकाता सी, सारियां गल्लां ही खत्म करती सी। लेखा होए तां लिखी है लेखा होए विनाश, जिथे तक पिया उत्थे तक बाबे नानक का सिद्धांत है। कोई ये हदबंदी नहीं सी। ये मानवता का सिद्धांत सी बहुत बड़ा। इन्हें एक बलगण च खड़ा करके रख दिता, गोलका तक सीमित कर दिता। बहुत ध्यान देने की लोड़ है गुरमुखो, बहुत ध्यान देने की लोड़ है। इसलिए तेनों समझाते हैं महाराज भी, गफलत की नींद चों बाहर निकल, सौड़ी सोच नूं त्याग दे, गुण वंड जिथे जाना है। गुण गुणा नाल संगत जुड़ती होती है, नफरत नाल संगत नहीं जुड़ती। इसे करके समझाया, मात पिता सुख बंद जन हित जासो कीना, ज्यों छूट्यो जब देते डाल अगर मैं दीना, एक दिन ते इस शरीर ने मच जाना। उपजै निपजै निपज समाई, नैनो देखत ए जग जाई, लाज न मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा, अनक जतन कर काया पाली, माती वार अग्न संग जाली। इत्थे अग दे विच जल जाना ने आखिरी समय दे विच आके खत्म हो जाना, नाश हो जाना इस शरीर में। इसलिए उपजती है तो विकसती है, खत्म होता है, जग का वरतारा इदा चलता है। इस करके जिन्ना भी समा तेरे को है जिंदगी का रहिंदा, उस अकाल पुरख वाहिगुरू के गुण गा, जिहड़ा सारी सृष्टि विच रमिया होया, घट घट विच रमिया होया मालक है। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाय लै सब सुपन समानो। जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, जिन्ना चिर जिउंदा उन्ना चिर ही है चाचा ताया भूआ मासी भैन भरा, जग को तुम जानो। इदा ही संसार है। नानक हर गुण गाय लै सब सुपन समानो, सुपने वर्गा शहर वेला ही है, हथ में कुछ नहीं आना। इनू मान लै बस, मालक की रजा में रह के मान सकता है। हथ में आने वाली कोई चीज़ नहीं, इतने सुपने के बराबर है। सुपना ही है जिंदगी एक,
ਸੁਪਨਾ ਭਾਈ, ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਬਸ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਸੰਸਾਰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨੇ, ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ, ਉਹ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਜ ਦਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਕਾਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਆਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨ ਵਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਫਲਾਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਦਿਖ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਜਦ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾਮ। ਜਿੱਤ ਦਿਹਾੜੈ ਧਨ ਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲੈ ਲਿਖਾਏ, ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਲੈ ਆਏ। ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਗੜਕਾਏ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੂ ਸਮਝਾਏ। ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਹੱਡ ਕੜਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ, ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਦੂਜਾ ਪੁੱਟਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਣ ਵੰਡ ਪਿਆਰ ਵੰਡ, ਜੋ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੋ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੱਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ। ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀ ਜਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਤੇ। ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ। ਕਰਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਭਾਵ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ।
ਜਦੋਂ ਭਾਗਿਆ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਸੀ, ਡਰੇ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ, ਹੱਥ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਡਰੇ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੀ। ਕਿਉਂ? ਨਿਰਭਉ ਸਨ, ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਨਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਆ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਾਡੇ ਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਕਾਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੂੰ? ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ ਫਾਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਣ ਨਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿਮਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਗੀਏ ਵਿੱਚ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਲਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਚਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੇ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੰਮ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਦ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਕਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ। ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20-50 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਰਜ਼ਾ ਮੰਨਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਭਾਈ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਬੀਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ